अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अज असी तुहानू जिला पाकपतन के तारीखी पिंड के बारे दसांगे बल्कि उस पिंड तुहानू लैके चलांगे। नाजरीन जिला पाकपतन का तारीखी पिंड मौजा धोगड़ा धुगड़ी जिहड़ा कम अज़ कम 500 साल पुराना पिंड है। मौजा धोगड़ा धुगड़ी सिकंदर चौक तो 5 किलोमीटर के फासले ते वाक़या है। नाजरीन इस पिंड नूं एक खास अहमियत भी हासिल है। इस पिंड विच एक मारूफ रूहानी बजुर्ग पीर आखण शाह दा मज़ार है। बाबा जी आखण शाह पूरे पंजाब विच मशहूर ने। इन्हां बारे एक गल बहुत मशहूर है कि अगर किसी इलाके विच कोई लड़ाई झगड़ा होवे, चोरी चकारी हो जावे ते लोग इस दरबार दी कसम मंगदे ने। इस दरबार दी कोई कूड़ी कसम नहीं चा सकदा। 200 किलोमीटर दूर भी लोग इस दरबार की कसम मंगते ने। फिर इस दरबार नूं एक होर अहमियत भी हासिल है। जदों इत्थे किसी सिलसिले विच कसम न्याह हुंदा है ते इत्थों दे सजादा नशीन मियाँ अल्ताफ वट्टू अल मरूफ अल्ताफ पटवारी बतौर सनद एक चिट्ठी लिख देंदे ने जिहड़ी थाणे कचहरी विच भी मन्नी जांदी है। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन वल्द मोहम्मद यासीन दरबार बाबा आखण शाह दा मैं गद्दी नशीन हाँ। आज तो पहले तकरीबन साडा दादा मैं 6वीं पीढ़ी उन्होंने दे कोल बजुर्ग हिजरत करते आए। उन्होंने कोल इन्हें लिया तो रिहाइश रखी। दरबार नूं हज़रत बाबा आखण शाह की तरफ साढ़े बड़े बजुर्ग नूं ये आर्डर होया भी मेरे इत्थे पीरो मुर्शद बाबा अहमद शाह हैं जिन्हां दी इत्थे जगह है, लिहाजा मैं इत्थे अगर मेरे दुनिया तो मैं पर्दा पावां तो मेरी इत्थे जगह बनाई जाए। लिहाजा साढ़े दादे कोले दुनिया तो पर्दा ना पाया। फिर इत्थे इन्हां दी मिज़ार बनी। फिर कुछ अरसे तो बाद हज़रत बाबा आखण शाह की कसम जिहड़ी है वो पूरे पाकिस्तान दे बड़ी मशहूर हुई। लोग जड़े झगड़े लड़ाइयाँ झगड़े कत्लो गारत मतलब चोरी डकैती जो भी कोई भी कसम होंदी है वो दरबार की मनने। कहाँ ना लोग दरबार आखण शाह की कसम नहीं मन चाहते हैं। जिहड़ा भी मामला कोशिश होंदी है भी उन्होंने उत्थे ही मुक जाए या वो मन ही जाता होंदा, मतलब कि उनका जो भी होंदा वो दस देंदे हैं भी यह साढ़े को मामला हो गया। फिर उस तो बाद इनकी एक फीस तहरीर हो गई। फीस होने तो बाद कुछ अरसा चलद्यां चलद्यां दरबार दा एक चिट्ठी तैयार हो गई। चिट्ठी दे विच दोनों पार्टियां दरबार ते हाज़र होंदियां, उन्हां दा दोनों पार्टियां दा मौकफ लिखी जाता होंदा, मतलब कि झगड़ा है, लैन देन है, डकैती है, चुग्गा चोरी है, माल चोरी है। फिर उन्होंने दोनों पार्टियां दे अल्फिया बयान लिखी थे उन्होंने सैन अंगूठे होते। फिर एक चिट्ठी मुदई नूं मिलती है, एक मुलजम नूं मिलती है। फिर ये चिट्ठी गौरमेंट थाने विच कोर्ट दे विच भी मन्नी जाती है। फिर बाद दे विच जिहड़े भी लोग कोई भी मतलब कि आदि तकलीफ होवे या कोई परेशानी होवे या कोई बीमारी होवे या बुजुर्गों ते आके दुआवां करते हैं, मन्नत मनते दरबार ते अल्लाह ताला की तरफ उन्हां दी जिहड़ी भी कोई परेशानी वो दूर होंदी है। इस दरबार ते सालाना उर्स ते लगदा ही है, लेकिन हर जुमे दे दिन इत्थे उर्स दा समा आउंदा है। इस दरबार ते लोग अपनियां मुरादां मंगदे ने ते अकीदतमंदां दीयां मुरादां पूरियां होंदियां ने। फिर लोग इस दरबार ते आके चिल्ले बनदे ने ते कुछ अकीदतमंद इस दरबार ते नौराता भी देंदे ने। दरबार दे नेड़े खिडौणियां दीयां दुकानां भी मौजूद ने जिन्हां तो बच्चियां दे खिडौणे ते शरीणियां भी लभदियां ने। इस पिंड की एक गल होर भी मशहूर है। इस पिंड विच एक तारीखी बुर्ज भी मौजूद है जिहड़ा कदी कम अज कम 150 फुट तो उच्चा हुंदा हा, लेकिन वक्त ते मौसम दे बेरहम थपेड़ियां दी जद विच आके अद्धा रह गया है। इस बुर्ज दे बारे कहा जांदा है कि जदों इत्थे अंग्रेज दी हुकूमत सी,
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਡਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 430 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਲਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮੰਜੀਆਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਆ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲਾਂਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਗਰਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਡੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੋਰਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਆਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਕਿਆਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਡਾਕ ਲੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ, 4 ਪਾਈ ਮਿਲਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਡਾਕ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਰੀਖੀ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਜ਼ਾ ਦੋਗੜਾ ਦੋਗੜੀ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਕਬੇਦੀ ਪਿੰਡ ਗਾঁव ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਚ ਹੋਣੇ, ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਇਹਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਦੌੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਰੀਖ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੌਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਆਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਫਕਤ ਬਘੇਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।